Hello, good evening. We continue chapter number 9 with these commercial banks. Yesterday, yesterday we have revised that national income, circular flow of national income. Today we start next point of our syllabus, and that is commercial banks. In chapter number 9, after central bank, this commercial banks here it is included in your syllabus. So what is meant by commercial banks? Commercial banks are intermediaries. Let me see here this point one by one. Commercial banks are intermediaries between depositors and borrowers. Between the persons, those who have surplus money, and the persons those who are in need of money. So these are intermediaries, or this link here, these both the parties, and they are the backbone of our economy. Commercial banks are those institutions which accept deposit and lends money, which purchases money and sells money, who is dealer of money. So here that is commercial banks. So it is profit-seeking financial institution. That means the main aim of commercial banks here is to earn more and more profit. So that is, this is profit-seeking financial institution. And it is classified into private commercial banks, public commercial banks, regional rural banks, and foreign banks. Private commercial banks are those banks which are established by the shareholders on the principle of this joint stock company, or on cooperation, principle of cooperation. Then here public commercial banks are those banks which are owned by the government and which are regulated by the government. Then regional rural banks, that means here our India is nothing but the country of villages. The rural population is small, and when we develop here this rural area, then only we can develop the economy. By considering this, different regions were established, and here rural banks are working in their different regions. So here that is regional rural banks, and next is their foreign banks. Foreign banks generally they are engaged in conversion of the currency of one country into another, or conversion of currencies of other countries into rupees, or conversion of rupees into the currencies of other countries. So here that is regional rural banks, foreign banks, public commercial banks, and private commercial banks. So commercial banks are those banks who have main aim to earn profit, those who are dealer of money, those who purchase and sell money, those who are intermediaries between depositors and borrowers. Now here what is the definition of commercial bank? आता आपण कमर्शियल बँक म्हणजे काय हे पाहिलं. त्यांचा मेन ऑब्जेक्ट आहे टू अर्न प्रॉफिट, आणि ही प्रॉफिट सिकिंग इन्स्टिट्यूट आहे. म्हणजे ही इन्स्टिट्यूट पर्टिक्युलरली प्रॉफिट अर्न करण्याकरता इथे एस्टॅब्लिश झालेली असते. द डिफरन्स ऑफ इंटरेस्ट अलाउड अँड डिफरन्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हिअर इट इज द प्रॉफिट ऑफ बँक. मेन बँक हे डिपॉझिट्स घेते, आणि डिपॉझिट्स घेतल्यानंतर त्याच्यावर आपल्याला पर्टिक्युलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते, आणि तेच डिपॉझिट्स लोनसाठी यूज करते. आणि ते जेव्हा लोन देते तेव्हा ते डिपॉझिटचा जो रेट असेल त्यापेक्षा जास्त रेटने लोन देते, आणि या दोघातला डिफरन्स म्हणजे इंटरेस्ट डिपॉझिटर्सला देण्यात येणारा इंटरेस्ट आणि बॉरोअर्सकडून घेण्यात आलेला इंटरेस्ट ह्याच्यातला जो डिफरन्स आहे तो कमर्शियल बँकेचा प्रॉफिट आहे. तर अशा पद्धतीने कमर्शियल बँक नेहमीच शेअर कन्झ्युमर्सला अट्रॅक्ट करत असते, आणि जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्याचा त्याचा उद्देश असतो. आता बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 प्रमाणे बँकचं डेफिनेशन काय आहे? बँकिंग मीन्स द ॲक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, आत्ताच आपण पाहिलं, ऑर इन्व्हेस्टमेंट ऑफ डिपॉझिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by the check, demand, draft, order or otherwise. हे मिनिंग तेवढं त्यांनी एक्सटेंड केलेलं आहे. म्हणजे बँक ही अशी इन्स्टिट्यूशन आहे जे डिपॉझिट्स ॲक्सेप्ट करते फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग किंवा इन्व्हेस्टमेंट, आणि जे डिपॉझिट्स पब्लिक दिलेले असतात ते रिपेएबल ऑन डिमांड असतात,
आणि ते ते वेगवेगळ्या पद्धतीने विड्रॉएबल केले जातात कन्झ्युमर्सकडून. दॅट इज चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑर अदरवाईज. म्हणजे डायरेक्ट आपण विड्रॉ करू शकतो, चेकने विड्रॉ करू शकतो किंवा डिमांड ड्राफ्टने विड्रॉ करू शकतो. ही बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट ऑफ 1949ची ती बँकेची डेफिनेशन आहे. आता बघा, मी आता तुम्हाला सांगितलं मगाशी की दिस इज अ इन्स्टिट्यूशन विच ॲक्सेप्ट डिपॉझिट्स अँड लेंड्स मनी. So first primary function of bank is here to accept the deposits. This commercial bank accept demand deposit as well as time deposits. Demand deposits include current deposits and saving deposits. Current deposits are those deposits which can be here withdrawn anytime within a bank hours. But nowadays you know here that ATM facility, debit card facility, NEFT facility, RTGS facility is given. So here this withdrawing and depositing, here it is going on 24 hours. आता त्याच्यामध्ये मग करंट डिपॉझिटमध्ये कुठल्याही प्रकारचे रेस्ट्रिक्शन्स नसतात. कधीही तुम्ही पैसे ठेवा बँकेत, कधीही काढा, त्याला काही रेस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत. उलट त्याच्यावर काही इंटरेस्ट नाही आहे. आता आपल्याला प्रत्येक डिपॉझिटचे कुठले पॉईंट साधारण लक्षात घ्यायचे, त्याचं मिनिंग काय आहे, डिपॉझिटचे पोझिशन काय आहे, विड्रॉवलची पोझिशन काय आहे, त्याचा इंटरेस्ट रेट किती आहे, वगैरे वगैरे. हे सगळे पॉईंट्स आपण आता इथे प्रत्येक ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. मिनिंग पाहिलं आपण, डिपॉझिटचं पाहिलं, विड्रॉवलचं पाहिलं. आता इंटरेस्ट रेट ह्याच्यावर नसतो. करंट डिपॉझिट होल्डर्सला इंटरेस्ट रेट मिळत नाही. करंट डिपॉझिट होल्डर्स काय करतात, कधी पण बँकेमध्ये ठेवतात आणि कधी पण काढतात. म्हणजे बँकेला ते पैसे यूज करायला मिळतच नाहीत. त्यामुळं त्या करंट डिपॉझिटर्सला, करंट अकाउंट होल्डर्सला कधीच डिपॉझिट इंटरेस्ट मिळत नाही. उलट त्यांनाच काही चार्जेस द्यावे लागतात बँकेला. म्हणजे करंट अकाउंट होल्डर्सकडूनच काही वेळेस काही बँका चार्जेस घेतात आणि त्यांना ते स्टेटमेंट अवेलेबल करून देतात. म्हणजे इथे हे जस्ट लाईक अ कॅश बॉक्स आहे. आपण कसं ऑफिसच्या कॅशबुकमध्ये पैसे ठेवतो, पाहिजे तेव्हा काढून घेतो, आले की ठेवतो, तसंच आहे हे. त्या ऑफिसच्या कॅशबॉक्समध्ये ठेवायच्या ऐवजी आपण बँकेत ठेवतो, एवढाच त्याच्यामध्ये फरक आहे. पण इथं तुम्हाला बिझनेसमॅन जर तुम्ही असाल तर इथं ते सोपं जातं. चेक दिला की लगेच तो चेक घेऊन ती पार्टी त्या बँकेत जाते. आणि आता तर आणखी सोपं झालं ऑनलाईनमुळं, कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन असल्यामुळं. आता चेक हे सुद्धा आउटडेटेड व्हायला लागले. आता NEFTने ट्रान्सफर केले जातात, RTGSने ट्रान्सफर केले जातात, पेटीएम, गुगल पे असे वेगवेगळे पेमेंटचे आणि मनी कलेक्ट करायचे डिफरंट सोर्सेस इथं अवेलेबल आहेत. आणि त्याच्यावर ते सोर्सेसचा वापर करून इथं आता हे करंट अकाउंट होल्डर्स बिझनेस करतात. त्यामुळे करंट डिपॉझिटर्सला इथं हे मिळतच नाहीत, म्हणजे इंटरेस्ट मिळतच नाहीत. उलट त्यांनाच काही चार्जेस द्यावे लागतात. ते तुम्हाला पिरियडिकली स्टेटमेंट प्रोव्हाइड करते बँक. त्याच्यानंतर आहे सेविंग डिपॉझिट. हा थोडासा सुधारित आवृत्ती असं आपण म्हणू शकतो करंट डिपॉझिटची. ह्याच्यामध्ये पण काही रेस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत विड्रॉवलला आणि डिपॉझिटला. पूर्वी विड्रॉवलला थोडेसे रेस्ट्रिक्शन्स होते. एक ठराविक अमाऊंट, म्हणजे मोठी अमाऊंट जर तुम्हाला विड्रॉ करायची असेल तर ते मॅनेजरला सांगायला लागायचं किंवा त्याची परमिशन काढायला लागायची किंवा त्याचे कानावर घालायला लागायचं. पण आता ATM फॅसिलिटीमुळं, ऑनलाईन फंड ट्रान्सफरमुळं इथं आता ते सुद्धा केलं जात नाही. तरी पण विड्रॉला आहेत ना, ATMला रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. 10,000च्या पुढं तुम्ही अमाऊंट काढू शकत नाही. 20,000 काढायचं, 10,000 2 वेळा काढायला लागतात. तर थोड्याफार प्रमाणामध्ये रेस्ट्रिक्शन्स हे आहेतच थोडेसे आता विड्रॉवलला पण. सेविंग अकाउंटला ह्याला एक थोडासा, म्हणजे करंट अकाउंटला काहीच इंटरेस्ट रेट नाही. ह्याला हे सेविंगला आपल्याला थोडाफार तरी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिळतो, 4%, 3% वगैरे असं. त्याच्यानंतर आहे टाईम डिपॉझिट्स. आता करंट अकाउंट आणि सेविंग अकाउंटमध्ये आपण काय पाहिलं तर आपण जास्त असे काही हार्ड अँड फास्ट त्याला डिपॉझिट आणि विड्रॉवलचे रूल नाही आहेत. पण टाईम डिपॉझिट्सला टाईम कन्सिडरेशन आहे. म्हणजे बघा, फिक्स डिपॉझिट त्याच्यामध्ये पहिलं आहे. तर फिक्स डिपॉझिटमध्ये काय होतं, आपण ठराविक अमाऊंट FD करतो. तुम्ही ऐकलं असेल FD केली म्हणजे काय असते बघा. FD हा फिक्स डिपॉझिट शॉर्ट फॉर्म आहे. आपल्याला एखादी अमाऊंट लागणार नसेल 1 वर्षाकरता 2 वर्षाकरता, तर ती घरी ठेवायच्या ऐवजी आपण ती बँकेत ठेवतो आणि ती काढायची आपल्याला परमिशन नसते. एकदा FD केल्यावर समजा तुम्ही वर्षभरासाठी 10 लाख रुपये ठेवले, तुम्हाला नको येतात 10 लाख रुपये वर्षभरात, तर ते 10 लाख रुपये तुम्ही काढू नाही शकत. आणि 10 लाख 1 वर्ष झाल्यानंतर तुम्हाला 10 लाख प्लस त्याचं काय इंटरेस्ट असेल ते कॅल्क्युलेशन करून ती अमाऊंट दिली जाते. पण आता त्याच्यामध्ये वेळोवेळी नेचर ऑफ ट्रान्झॅक्शन किंवा नेचर ऑफ म्हणजे थोडंसं चेंजेस बघून ह्या बँका आता थोडंसं फ्लेक्झिबल झाल्यात.
त्या FDवर तुम्हाला जरी 10 लाख रुपये 1 वर्षाकरता काढायचे नसले तरी आता काही दिवसानंतर तिथे FD ब्रेक करायची परमिशन दिली जाते, पण त्याचा इंटरेस्ट रेटवर परिणाम होतो. म्हणजे इंटरेस्ट तुम्हाला कमी मिळतं किंवा जेवढं काळापर्यंत तुम्ही तिथं ठेवता तेवढ्या काळापर्यंत ते इंटरेस्ट मिळतं. असे वेगवेगळ्या बँकांचे वेगवेगळे नियम आहेत. आणि दुसरा एक त्याला पर्याय आहे की FD जर तुमची असेल तर त्याच्यावर तुम्ही कर्ज काढू शकता, लोन घेऊ शकता. म्हणजे 10 लाखाची जर FD असेल तर ॲटलिस्ट तुम्हाला 7-8 लाखापर्यंत लोन देतात आणि ते FD त्यांच्याकडे सिक्युरिटी म्हणून ठेवून घेतात बँका. आणि मग तुम्ही जर बिझनेस करत असाल तुमच्याकडे जेव्हा पैसे येतील तेव्हा तुम्ही जे 7-8 लाख रुपये म्हणजे रिपेमेंट करू शकता. आणि जर तसं नाही झालं तर 10 लाखची FD त्यांच्याकडे असतेच, ते 10 लाखची FD ते देत नाहीत. तर अशा पद्धतीने FD हे एक असेट समजून ते सिक्युरिटी ठेवून त्याच्यावर कर्ज दिले जातं. ॲक्च्युली थेअरीमध्ये सगळं वेगळं असतं, प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये त्याच्यामध्ये सारखे चेंजेस होत असतात आणि त्याच्याप्रमाणे ते चेंजेस कसे RBIचे जसे ऑर्डर्स असतील त्याच्याप्रमाणे ह्या कमर्शियल बँक्स करतात. तर आता सध्या त्याचे काय सिच्युएशन आहे हे तुम्ही बँकेत जाऊन विचारू शकता किंवा तुमच्या पेरेंट्सना माहीत असेल तर ते विचारू शकता, किंवा बँकचं जे लोन सेक्शन आहे त्याच्याकडे जाऊन तुम्ही FDवर लोन मिळतं का, कसं मिळतं, काय मिळतं ह्याची इन्फॉर्मेशन तुम्ही कलेक्ट करू शकता. त्याच्यानंतर आहे बघा रिकरिंग डिपॉझिट्स. रिकरिंग डिपॉझिट्सचं कसं असतं, आता फिक्स डिपॉझिटमध्ये कसं एक लमसम अमाऊंट ठेवली जाते. 10 लाख रुपये नको, 10 लाख रुपये 1 वर्षाकरता बँकेकडे द्यायचे. बँक त्या 10 लाख रुपयाचा उपयोग करून क्रेडिट क्रिएशन करतं आणि आपल्याला पण तिथं त्याच्यावर इंटरेस्ट मिळतं. म्हणजे घरी ठेवण्यापेक्षा तिथं ठेवलेलं केव्हाही चांगलं, सेफ्टी पण होते आणि इंटरेस्ट पण मिळतो. त्याच्यानंतर रिकरिंग डिपॉझिट आहे बघा. रिकरिंग डिपॉझिटमध्ये कसं की एव्हरी मंथ यू हॅव टू डिपॉझिट ए पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ मनी फॉर स्पेसिफाईड पिरियड. सो दॅट इज रिकरिंग डिपॉझिट. म्हणजे आता समजा तुम्ही 2 वर्षाकरता रिकरिंग घेतलं तर याचा अर्थ काय होतो, समजा 1000 रुपयाचं 2 वर्षाचं रिकरिंग घेतलं असं मी जर म्हणलं तर प्रत्येक महिन्याला मला 1000 रुपये बँकेत भरले पाहिजेत 2 वर्षाकरता. म्हणजे 2 वर्षामध्ये किती होणार बघा, 24 आणि 24 48,000 होणार. 48,000 अलॉंग विथ द इंटरेस्ट मला ते मिळणार. म्हणजे इंटरेस्ट त्याचं काय असेल 48,000वर प्लस त्याचं इंटरेस्ट असं मला 2 वर्षानंतर ते पैसे मिळणार. तर रिकरिंग डिपॉझिटचा उद्देश काय असतो, एक ठराविक ऑब्जेक्ट सॅटिस्फाय करणं. फिनान्शियल ऑब्जेक्ट जो असतो तो फिनान्शियल ऑब्जेक्ट सॅटिस्फाय करण्याचा प्रयत्न इथं रिकरिंग डिपॉझिट्समधून होतो. तर कसं बघा, मुलाचं शिक्षण असतं, मुलीचं लग्न असतं किंवा अजून काही घर बांधायचं असतं किंवा काय कुठलेही एक मोठे खर्च असतात किंवा कुठलाही मोठा एक एक्सपेन्स असतो, तो एक्सपेन्स थोडं जमा करून ते त्या जमलेल्या अमाऊंट ऑफ मनीमधनं तो जो मोठा एक्सपेन्स आहे तो कव्हर केला जातो. त्याच्यासाठी रिकरिंग डिपॉझिट आहे. समजा मुलगी 2 वर्षाची असेल, 2 वर्षाची असताना जर तुम्ही रिकरिंग डिपॉझिट उघडलं तर 2 वर्षापासून ते 20 वर्षापर्यंत तुम्ही ते रिकरिंग उघडून 5 वर्षानंतर ते रिन्यू करून वगैरे ती अमाऊंट तुम्ही कलेक्ट करू शकता. आणि तिचं जेव्हा लग्नाचं वय होईल तेव्हा ती अमाऊंट तुम्हाला त्या वेडिंग सेरेमनीला वापरता येते. तर अशा पद्धतीचे काही मोठे फिनान्शियल ऑब्जेक्ट असतात ते सॅटिस्फाय करण्याकरता इथे रिकरिंग डिपॉझिट्सचा उपयोग करतात. तर अशा पद्धतीचे आपल्याला प्रायमरी फंक्शन्स काय आहे, ॲक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉझिट्स आणि दुसरं आहे लेंडिंग ऑफ मनी. तर डिपॉझिट्सचे 4 प्रकार आता आपण बघितले. त्याच्यानंतर लेंडिंग मनी बघा, प्रोव्हाइडिंग लोन्स आणि ॲडव्हान्सेस हे दुसरं त्याचं प्रायमरी फंक्शन आहे. मग लोन्स प्रोव्हाइड करताना मीडियम टर्म प्रोव्हाइड केलं जातं, शॉर्ट टर्म प्रोव्हाइड केलं जातं आणि लाँग टर्मसुद्धा प्रोव्हाइड केलं जातं. ह्याला लोन्स आणि ॲडव्हान्सेस असं म्हणतात. म्हणजे लाँग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन आणि शॉर्ट टर्म लोन्स हे लोन्स आणि ॲडव्हान्सेसमध्ये हे इन्क्लूड केले जातात. लोन्स आणि ॲडव्हान्सेस काय असतात बघा, समजा तुम्हाला एक 10 लाखाचं लोन पाहिजे तर तुम्हाला ते करंट अकाउंट ओपन करायला सांगतात. तुमच्या अकाउंटमध्ये 10 लाख रुपये डिपॉझिट करतात आणि ज्या दिवशी डिपॉझिट करतात त्या दिवशीपासून त्याचा इंटरेस्ट हे सुरू होतो. म्हणजे तुम्ही जर लोन घेतलं असेल त्याच्यावर 8% 10% इंटरेस्ट असेल तर जे समजा 1 जानेवारीला तुम्ही घेतलं तर 1 जानेवारीपासून त्याच्यावर ते 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट सुरू होतो. आणि ते रिपेमेंटचं पण त्याने कंडिशन्स दिलेले असतात, तुम्ही किती दिवसात रिपेमेंट करणार त्याप्रमाणे ते मंथली इन्स्टॉलमेंट ठरवतात आणि त्या इन्स्टॉलमेंटने तुम्ही ते लोन रिपे करायचं आहे आणि जोपर्यंत लोन चालू आहे तोपर्यंत त्याचं इंटरेस्ट चालू राहतो. मग त्याच्यानंतर आहे कॅश क्रेडिट. मग त्याच्यासुद्धा आता हे जे आहे पहिलं लाँग टर्म, मिडियम टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स हे लोन्स आणि ॲडव्हान्सेसमध्ये इन्क्लूड होतात. त्याच्यानंतर दुसरा लोनचा प्रकार आहे तो कॅश क्रेडिट आहे. पहिला हा जो आहे तो लोन्स आणि ॲडव्हान्सेस आहे, दुसरा आहे कॅश क्रेडिट. ह्याला CC असं म्हणतात बघा नॉर्मल लँग्वेजमध्ये. तर इथं ठराविक अमाऊंट डिपॉझिट केली जाते
हे तुमच्या अकाउंटला ट्रान्सफर केले जाते आणि इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाऊंट युटिलाइज्ड बाय यू. म्हणजे जेवढे अमाऊंट तुम्ही वर्षभरामध्ये युटिलाइज केले असते किंवा यूज केली असते तेवढ्यावरच ते काय करतात, इंटरेस्ट रेट चार्ज करतात. तर त्याला कॅश क्रेडिट म्हणतात. लोन्स अँड ॲडव्हान्सेसमध्ये आणि कॅश क्रेडिटमध्ये फरक काय? लोन्स अँड ॲडव्हान्सेसमध्ये तुम्ही किती वापरली तरी, नाही वापरली तरी, सगळी वापरली तरी आणि हाफ वापरली तरी किंवा पार्ट ऑफ इट वापरली तरीसुद्धा तुम्हाला रेट ऑफ इंटरेस्ट द्यावंच लागतं. कॅश क्रेडिटवर कसं असतं, जेवढं तुम्ही द्याल, जेवढं तुम्ही त्या कॅश क्रेडिटमध्ये अमाऊंट यूज कराल तेवढ्यावरच तुम्हाला इंटरेस्ट आकारला जातो. हा त्या दोघांचा डिफरन्स आहे. त्याच्यानंतर आहे बघा ओव्हरड्राफ्ट. ओव्हरड्राफ्ट म्हणजे काय की तुमचा बँक पासबुक जे असतं त्याच्यापेक्षा जास्त बॅलन्स ओव्हरड्रॉ करायला ते परमिशन देतात आणि ओव्हरड्रॉन अमाऊंट हे एक लोन धरलं कन्सिडर केलं जातं. म्हणजे बघा आता तुमच्या बँक पासबुकचा बॅलन्स आहे 20,000, तुम्हाला नीड आहे 25,000ची, म्हणजे तुम्हाला अजून 5,000 पाहिजेत. मग कुणाकडं मागण्यापेक्षा तुम्ही बँकेकडे ओव्हरड्राफ्ट मागितलं तर ते जास्त चांगलं. मग बँक तुम्हाला 20,000 रुपये तुमच्या अकाउंटमध्ये आहे म्हणजे ॲक्च्युली तुम्ही 20,000 फक्त विड्रॉ करू शकता किंवा काही मिनिमम अमाऊंट ठेवायला लागते बँकेमध्ये, तेवढी ठेवून उरलेली विड्रॉ करू शकता. पण ओव्हरड्राफ्ट जर तुम्ही घेतला तर तुम्हाला बँक 25,000 देते, म्हणजे 20,000 तुमचा बॅलन्स आणि बँक तुम्हाला देताना 25,000 देते. म्हणजे वर्षी जी ओव्हरड्रॉ अमाऊंट असते 5,000 हे तुमचं ओव्हरड्राफ्ट आहे असं कन्सिडर करून त्या 5,000वर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज केला जातो. ते आहे ओव्हरड्राफ्ट. त्याच्यानंतर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. आता डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कसं असतं, जेव्हा तुम्ही ट्रेडिंग करता तेव्हा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हे आपण सुरुवातीला बघितलं आहे बघा, पर्टिक्युलरली अकाउंटमध्ये बघितले. बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्ही जर एंट्री शिकलेला असाल तर तुम्हाला माहिती आहे बिल ऑफ एक्सचेंज म्हणजे काय. तर जे बिल ऑफ एक्सचेंज हे एक असं क्रेडिट इन्स्ट्रुमेंट आहे, म्हणजे जेव्हा तुम्ही परचेस करता तेव्हा तुमच्यावर सेलर जो असतो जो हा बिल ड्रॉ करतो आणि त्या बिलची अमाऊंट तुम्ही फ्युचर पिरियडमध्ये देणार असता, त्याला आपण डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज असं म्हणतो. तर हे काय असतं, तर त्या बिलची अमाऊंट साधारण 90 डेजमध्ये पे करायची. जनरली त्याचा रूल आहे की 90 डेज पर्यंत ती अमाऊंट पे करायची असते. समजा ए हा सेलर आहे आणि बी हा बायर आहे. मग ए हा सेलर ड्रॉज बिल ऑन बायर, म्हणजे बीवर बिल ड्रॉ करतो. समजा 1,00,000चं बिल आहे आणि 1,00,000चे बिल आहे आणि 90 दिवसानंतर समजा 1 मार्चची तारीख येत असेल तर 1 मार्चला ते मॅच्युअर्ड होतं. तर 1 मार्चला बायरने सेलरला ती अमाऊंट द्यायला पाहिजे. पण बायर जो असतो तो त्याला 90 दिवसापर्यंत थांबायची परमिशन असते किंवा तो थांबू शकतो. पण सेलरला समजा त्या 3 महिन्याच्या अगोदर जर पैसे पाहिजे असतील तर सेलर कुठं जातो, बँकेकडे जातो. त्याचे 3 कॉपीज काढतो त्या बिलचे, एक स्वतःकडे ठेवतो, एक बायरला देतो आणि एक बँकेला देतो आणि बँक त्याची अमाऊंट पे करते त्याचं कमिशन कट करून. समजा 1,00,000चं बिल असेल आणि सेलरने बायरला बिल काढलं, बायरवर बिल काढलं. 1 मार्चची मॅच्युरिटी डेट होती, पण 1 मार्चच्या अगोदरच म्हणजे 15 फेब्रुवारीला त्याला पैशाची गरज लागली तर तो ते बिल घेऊन काय करतो, बँकेकडे जातो आणि बँकेला सांगतो की हे बिल जे आहे हे 1 मार्चला मॅच्युअर होणार आहे, पण मला आता पैशाची गरज आहे तर तुम्ही हे बिल डिस्काउंट करा. डिस्काउंट करा म्हणजे कसं की 1,00,000चे तुम्हाला काय पर्सेंटेज कमिशन घ्यायचं असेल घ्या आणि मला ही बिलाची अमाऊंट द्या. मग बँक काय करतं, 15 फेब्रुवारीला बँक काय करतं, समजा त्यातल्या 2% जर इंटरेस्ट असेल तर 2% अमाऊंट लेस करून त्या 1,00,000 रुपयाची जी उरलेली अमाऊंट जी आहे तर ती अमाऊंट दिली जाते. आता समजा आता बघा 10,000 रुपये 10% झाले, 1,000 1% झालं, 2% म्हणजे 2,000 लेस करून उरलेली अमाऊंट देते त्याला. समजा 10% धरू आपण, 10,000 रुपये लेस करून उरलेले 90,000 रुपये त्याला ते देते आणि 1 मार्चला जेव्हा ते बिल मॅच्युअर होतं त्यावेळेस बँक काय करते, बायरकडे जाते आणि बायरला म्हणते की हे असं बिल आता आम्ही रिकवर करत आहोत. मग बायर ती अमाऊंट बँकेला देतो. म्हणजे सेलर बायरवर बिल ड्रॉ करतो आणि बिफोर मॅच्युरिटी पिरियड जर सेलरला अमाऊंट पाहिजे असेल तर ते सेलर ते बिल बँकेला विकतं, बँक ते परचेस करतो आणि बँक मॅच्युरिटी डेटला बायरकडे जाऊन ते बिल रिकवर करतो. इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल 3 पार्टीज बेनिफिटेड होतात. सेलरला मॅच्युरिटी डेटच्या अगोदर पैसे मिळतात, बायरला सुद्धा सेलरचं काही वरीज नसतात, ही इज फ्री फ्रॉम द वरीज ऑफ सेलर, म्हणजे पैसे दे असं जो मागं लागण्याचा जो प्रकार आहे तो होत नाही आणि बँकेला कमिशन मिळतो. अशा पद्धतीने ह्या 3 पार्टीज बेनिफिटेड होतात. त्यामुळे हे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हे
एक पण महत्त्वाचं फंक्शन आहे. तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे टाईप्स ऑफ लोन्स आणि ॲडव्हान्सेस तुम्ही इथं स्टडी केलेलीच आहेत ऑलरेडी OC मध्ये, पण इथं पुन्हा ते रिपीट झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण कमर्शियल बँकेची प्रायमरी फंक्शन्स बघितलेत. आता पुढचं जे आहे ते ॲन्सिलरी फंक्शन्स आहेत. ॲन्सिलरी म्हणजे ह्याला दुसरा एक शब्द आहे ऑक्झिलरी, दुसरा एक शब्द आहे सेकंडरी. हे जे दोन होते ना, म्हणजे डिपॉझिट आणि हे लोन, हे त्याचे प्रायमरी फंक्शन्स आहेत, आणि हे जे आहेत हे सेकंडरी फंक्शन्स आहेत. म्हणजे हे मेन फंक्शन्स आहेत. ॲक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉझिट आणि प्रोव्हाइडिंग लोन्स हे मेन फंक्शन्स आहेत, प्रायमरी फंक्शन्स आहेत, आणि हे सेकंडरी फंक्शन्स आहेत. म्हणजे ह्याचं इम्पॉर्टन्स सेकंडरी आहे. मग ह्याच्यामध्ये पहिलं जे आहे ते एजन्सी फंक्शन आहे. म्हणजे बँक इज ॲक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अस. आपण बँकेला सांगितलं आमच्या वतीनं हे पिरियडिकल पेमेंट करा. समजा एखादं कॉलेज असेल, शाळा असेल, त्याचे जे शिक्षक आहेत तर त्यांची सॅलरी द्यायचं कॉलेजकडून त्या बँकेला सांगितलं जातं, या महिन्याला या शिक्षकांना इतके सॅलरी द्या. किंवा कोणीही असू दे, कुठलीही इन्स्टिट्यूट असू दे, त्या इन्स्टिट्यूटात समजा एखादी मोठी कंपनी असेल तर त्या कंपनीची बँक असते. ती बँक काय करते, त्या कंपनीच्या एम्प्लॉईजला दर महिन्याला पेमेंट करते. ह्याला काय म्हणायचं असतं, पिरियडिकल पेमेंट. तर बँक हा आपल्या वतीनं किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूशनच्या वतीनं काही सर्व्हिसेस देतो किंवा ॲक्ट करतो. त्याला आपण म्हणजे आता कुठलीही कंपनी असेल तर कंपनीला एम्प्लॉईला पेमेंट दिलंच पाहिजे की नाही, पण ते काम खूप टाईम कन्झ्युमिंग आणि त्याचं हे करायला लागतं, म्हणून ते काम बँकेला दिलं जातं. बँकेत अमाऊंट डिपॉझिट केली जाते आणि बँकेला रिक्वेस्ट केली जाते की पिरियडिकल पेमेंट तुम्ही करा. ती स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन असते. तर अशा प्रकारचे हे एजन्सी फंक्शन्स बँकेकडून प्रोव्हाइड केले जातात. जसं पेमेंट दिलं जातं तसंच कलेक्शन पण करतं मनीचं. आपण बँकेला जर स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन दिली, असे चेक येतील, असं बिल येतील, असे प्रॉमिसरी नोट्स येतील, तर त्याचं सगळं तुम्ही कलेक्शन करा. म्हणजे आपल्या वतीनं बँक अमाऊंट कलेक्ट करतं, अमाऊंट पे करतं. इलेक्ट्रिसिटी बिल असेल, काय असेल, बँक आपल्या वतीनं ते पे करतं. आणि दुसरं आहे जनरल युटिलिटी सर्व्हिसेस. म्हणजे ह्या जनरल सर्व्हिसेस बँक प्रोव्हाइड करतो. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी एक्झाम्पल्स सांगितले त्या दोन्ही फंक्शनचे. रिसिट अँड पेमेंट, डीमॅट अकाउंट. डीमॅट अकाउंटमध्ये तुम्ही जर शेअर ट्रेडिंग करत असाल, पर्टिक्युलरली SP च्या विद्यार्थ्यांना हे कळलं असेल डीमॅट अकाउंट म्हणजे काय आहे. म्हणजे आपण कंपनीच्या शेअरचं ट्रेडिंग करणार असू तर आपलं कसं बँकेत पैसे ठेवतो आणि काढतो तसं ते शेअर्स ठेवायचं आणि काढायचं अकाउंट असं त्याला डीमॅट म्हणतो. आपण जर सेल परचेस केले तर ते डीमॅट अकाउंटमध्ये जमा होतात. आपण सेल केले तर त्या डीमॅट अकाउंटमध्ये कट होतात किंवा नाहीसे होतात किंवा रिमूव्ह केले जातात. तर अशा पद्धतीचं शेअर ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर डीमॅट अकाउंट जर तुम्ही बँकेत ओपन केलं तर बँक ते फॅसिलिटी तुम्हाला प्रोव्हाइड करतं. त्याच्यानंतर आहे पर्चेस अँड सेल ऑफ सिक्युरिटीज. म्हणजे शेअर्स असू दे, बॉन्ड्स असू देत किंवा डिबेंचर्स असू देत, हे सगळं पर्चेस आणि सेल करायचं काम आपल्या वतीनं हे कमर्शियल बँक्स करतात. त्याच्यात मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग हे तर तुम्हाला तर माहितीच आहे. तुम्ही कॉलेजची सुद्धा फीस त्याच्यामध्ये मोबाईल बँकिंगमधून किंवा इंटरनेट बँकिंगमधून करू शकता. तर अशा पद्धतीनं आज आपण कमर्शियल बँकेचे प्रायमरी फंक्शन्स ॲज वेल ॲज सेकंडरी फंक्शन्स बघितलेले आहेत. सो टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.